สวัสดีค่ะและนี่คืออิลมิราค่ะคุณกำลังดูช่อง Будни лингвиста. У меня все-таки получилось поехать в Таиланд. Я безумно этого хотела, и мне очень понравилась поездка. Я покупалась в море, погуляла по городу Паттайя, также ездила в Бангкок. И самое главное, я смогла попасть на один тайский фестиваль, на который очень сильно хотела. На этом фестивале выступали некоторые тайские группы, которых я слушаю, поэтому я была просто очень-очень сильно рада. Ну и, конечно же, я пыталась практиковать тайский язык, я пыталась произносить какие-то слова на тайском языке, слушала тайскую речь, также читала различные надписи. Я понимаю, что мой тайский правда улучшился, я читаю намного быстрее, я могу определить тон слога. Конечно, мне все еще тяжело переходить с одного тона на другой, если в слове несколько слогов, но все же прогресс чувствуется. Так что давайте незамедлительно приступим к следующему уроку. Саваддика. Ryan here, Thai Absolute Beginner, Season 1, Lesson 3. This Thai lesson is, could you please? In this lesson, you'll learn how to greet someone when meeting for the first time. ใช่ค่ะ That's right. So, Kru Pim, where does this conversation take place? บนเครื่องบินค่ะ On the airplane. Steve is talking to a passenger sitting next to him คุณสุภานี เอาละค่ะ ไปฟังบทสนทนากันเลยดีกว่า Let's listen to the conversation. Sawadee krab, Pom Chu Steve krab. สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อสุภานีค่ะ Yindi Ti Dai Rujak krab. ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ ขอโทษครับ ชื่ออะไรนะครับ ช่วยพูดช้าๆได้ไหมครับ สุภานีค่ะ One more time, slowly. อีกครั้ง ช้าช้า สวัสดีครับ ผมชื่อสตีฟครับ สวัสดีค่ะ ดิฉัน ชื่อ สุภานีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักครับ ยินดี ที่ได้รู้จัก เช่นกันค่ะ ขอโทษครับ ชื่ออะไรนะครับ ช่วยพูดช้าๆได้ไหมครับ สุภานีค่ะ Once again with the English. อีกครั้ง พร้อมภาษาอังกฤษ สวัสดีครับ ผมชื่อสตีฟครับ Hello, my name is Steve. สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อสุภานีค่ะ Hello, my name is Supani. ยินดีที่ได้รู้จักครับ Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ Nice to meet you too. ขอโทษครับ ชื่ออะไรนะครับ ช่วยพูดช้าๆได้ไหมครับ Excuse me, what is your name again? Could you please speak slowly? สุภานีค่ะ Supani. Like in other cultures, Thai also has a greeting gesture, right? Right is called a Y. And to make a proper Y, you place your palms together in front of your chest with the fingers pointing upwards, and then you bend your head down slightly at the neck while raising your hands upwards to your face. And Thai people do not only Y when saying sawaddi to others, but also when saying thank you or sorry. So, Y goes together with Sawadi. Yes, but not always the case. I mean,
there's no need to do a why when you say สวัสดี to someone who is about your age or younger than you. So, how should I greet them then? You can just say สวัสดีครับ or สวัสดีค่ะ and smile. Okay. Ну, про why мы уже знаем, мы это изучали в прошлом уроке. Однако есть полезная информация. Это то, что мы не делаем why, если перед нами человек младше нас. В таком случае мы просто говорим, например, สวัสดีค่ะ или สวัสดีครับ и улыбаемся. А они, видимо, делают why, потому что мы старше. Теперь давайте изучим слова. On to the vocabulary. Next, let's look at the vocabulary and phrase list for this lesson. The first word is ชื่อ name. ชื่อ ชื่อ Чы, чы, чы. Надеюсь, я правильно это произношу. Это имя, и это будет нисходящий тон. Next, พูด to speak. พูด พูด Пут, пут. Это у нас говорить, глагол говорить, например, говорить по-английски, говорить по-тайски. Это слово мы уже тоже знаем, но давайте напишем. Next, ขอโทษ I'm sorry. ขอโทษ ขอโทษ Катот, катот. Это слово извините, простите можно употреблять, когда вы действительно просите прощения, либо же для привлечения внимания. Например, на улице хотите кому-то обратиться, катот, не подскажете ли то-то, то-то. Вот так тоже можно употреблять. Это слово мы, в принципе, тоже знаем, но все равно запишем. Next, ณ a particle used to soften speech. ณ ณ На. Это высокий тон у нас. Частица не переводится на русский язык, просто используется для смягчения речи. Возможно, это что-то типа уменьшительно-ласкательных суффиксов, хотя вряд ли. Ну, с практикой поймем. Next, เช่นกัน me too. เช่นกัน เช่นกัน Шенган. Шенган. Так, давайте запишем. Это означает «я тоже», «мне тоже». Next, ชื่ออะไร what is your name? ชื่ออะไร ชื่ออะไร Здесь нам дается целая фраза, как тебя зовут или же как вас зовут. Ну, у тайцев все просто, это просто чарай, чарай. Буквально имя, что твое имя, что является твоим именем. И местоимения они, видимо, опускают. Я так понимаю, можно сказать кунчи арай, кунчи арай.
а можно опустить и сказать просто чарай, потому что и так понятно, к кому мы обращаемся. Next. ยินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ได้รู้จัก Так. Инди ти дай ру джак. 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 Так, это тоже целая фраза у нас, которая означает «приятно познакомиться», когда вот вы сказали свое имя, спросили у другого человека имя, и вы говорите «приятно познакомиться». Конечно же, я попыталась поискать, из каких слов состоит эта фраза. Не совсем поняла, но вот что поняла. Инди означает «это хорошо», «ти» означает «что», возможно, это только мое предположение. «Дай» «мочь», да, об этом я тоже писала еще в своем посте в сообществе. «Руджак» — это глагол. «Руджак» — глагол «узнать», «знать». И целиком фраза будет означать «это хорошо, что я смог узнать вас». Наверное, что-то типа того, я совсем не уверена, но мне так показалось. Поэтому, давайте так запомним. Можете просто запомнить целиком фразу. Мне как-то легче запоминать, когда я понимаю смысл отдельных слов. Next. ช่วยได้ไหม Could you please? ช่วยได้ไหม ช่วยได้ไหม Так, здесь у нас «шуай», «дай май», «шуай», «дай май». Это тоже фраза, скорее даже структура, о которой мы поговорим чуть позже. Структура означает «не могли бы вы, пожалуйста», то есть используется для выражения просьб. Теперь давайте посмотрим, как же использовать вот эти все слова и фразы, которые мы сейчас записали. Let's have a closer look at the usage for some of the words and phrases from this lesson. The first phrase is เช่นกัน chengan means too or also in English. Now, meungan also means too or also. However, chengan sounds more formal and is often used in business situation. Right. I remember that. เช่นกัน is always placed at the end of a sentence like ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันค่ะ Nice to meet you too. And Вот это вот наша фраза «шенган». «Шенган». Фраза означает «я тоже», «мне тоже». То есть буквально человек говорит какое-то предложение, например, «я люблю лето». И вы хотите сказать «я тоже». Вы просто говорите «шенган». Вы также можете повторить все предложение. Да, «я люблю лето», «шенган». А можно просто сказать «шенган». Также можно прибавить местоимение, то есть «я», «шенган». Для женщин это будет «дишан», «шенган». Для мужчин это будет «пом», «шенган». И тут еще говорится, что есть неформальный вариант данной фразы. Это «мынган», «мынган».
Эта фраза, мне кажется, очень-очень знакомой. Где же я могла ее слышать? Так, подождите-ка. Эта фраза же у меня на футболке написана. Или это другая фраза? Как там было? Майру Мэган. Майру Мэган, точно. Подождите-ка. Так, проверяем. Да, это та самая фраза Майру Мэган. Серьезно? Она же? Здесь написано Майру Мэган. Майру мы знаем. Майру означает не знаю. Мэган, получается, означает тоже. ทำไมมึงไม่หนี กูก็ไม่รู้เหมือนกัน Так, давайте запишем, что ли, вот этот неформальный вариант тоже. Думаю, пригодится. And the next one is นะ na is a particle that is added to soften a sentence. It makes the speech sound less abrupt and more gentle to the ears. That's right. Plus, na is added at the end of the question to confirm some information like ชื่ออะไรนะคะ What's your name again? So, how do you say, what did you say again, then? พูดว่าอะไรนะคะ Okay, listeners, please repeat after Kru Pim. What's your name again? ชื่ออะไรนะคะ What did you say again? พูดว่าอะไรนะคะ А вот и частичка «на», которая смягчает нашу речь. Пока не совсем понятно, как ее использовать, но разберемся. Здесь есть один случай использования этой частички, когда мы хотим переспросить какую-либо информацию. Ну, представим, что вы спросили имя человека, человек вам ответил, но вы не совсем расслышали, либо же не поняли. Тогда можно сказать: «Как тебя зовут еще раз?» Вот это еще раз, это будет «на». Также можно сказать, например, человек что-то сказал, вы не расслышали или не поняли, и вы просите его повторить эту информацию. Вы говорите: что ты там сказал еще раз? Вот, в таких случаях используется «на». Вспомним эти фразы. Как там тебя зовут? Кун чы арайнака. И второе предложение. Кун пут ва арайнака. Здесь ва обозначает, что предложение в прошедшем времени. Что ты сказал. And the next word is ช้าช้า cha-cha is an adverb which means slowly. Actually, the root of the word cha-cha is the word cha, which is an adjective meaning slow. But when we double its pronunciation, an adjective will turn into an adverb. Right. But this rule doesn't go with every adjective, just some of them. Another example is the opposite word of ช้า, which is เร็ว, quick. When we say เร็ว, it means quickly, which is an adverb. И следующее слово – это слово ча-ча, что означает медленно. Это наречие образовано от прилагательного ча, что означает медленный. И есть такой способ образования наречий в тайском языке. Вы просто дублируете прилагательное и получаете наречие. Однако этот способ не для всех прилагательных. То есть, например, у вас есть какое-то прилагательное, скажем, красивый, суай, и вы хотите сказать красиво. Это не будет суай-суай, наверное, я не уверена, но мне кажется, что нет. То есть этот способ только для некоторых прилагательных, это не всегда работает. Но вот это работает для ча.
И также у нас есть прилагательное быстрый. Это будет реу, реу, реу. И здесь будет действовать такая же логика. Мы просто дублируем реу и получаем наречие быстро. Мы не пишем слово два раза, мы просто используем вот этот вот значок. Не помню, как называется этот значок, но надеюсь, вы помните, вот так вот пишется. Давайте запишем наши слова. Запишем ча-ча и реу-реу. Переходим к грамматике. Okay, on to the grammar section. In this lesson, we'll focus on the phrase ช่วย blah 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 ได้ไหม Could you please? Right. ช่วย blah 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 ได้ไหม Could you please? This is a very useful phrase. Whenever you want to ask someone to do something for you in a polite manner, especially when you make a request from someone you meet for the first time, I really recommend you to use this phrase. And this phrase is very easy to use. You just place the verb between the word ช่วย and ได้ไหม For example, speak slowly is พูดช้าๆ So, could you please speak slowly is ช่วยพูดช้าๆได้ไหมครับ Okay, repeat after ครูพิม Could you please speak slowly? ช่วยพูดช้าๆได้ไหมคะ So, ครูพิม how would you say could you please walk quickly? ช่วยเดินเร็วๆได้ไหมคะ And could you please drive slowly is? ช่วยขับช้าๆได้ไหมคะ Так, здесь новые слова появились. Давайте запишем их. Первое слово, которое нам нужно будет написать, это чуай. Чуай. Вообще слово чуай означает помогать. Здесь это немного является частью фразы, определенной структуры, но само слово означает помогать. Давайте запишем. Чуай. Чуай. Следующее слово это у нас слово дын. Дын. Это как дын тонг плот пай. Дын тонг означает поездка, а дын означает гулять, идти пешком, видимо, как в английском walk. И еще запишем слово водить. Водить. На самом деле я это слово уже знаю, я выучила это слово в Таиланде, но давайте запишем еще раз, не помешает. Кап, кап, кап. Так, вроде бы все, по-моему, все записали. Отлично. Теперь давайте разберем вот эту вот структуру. Чуай что-то, что-то, дай май. Дай означает мочь. Я об этом уже писала в своем посте в сообществе. Май — это у нас вопросительная частичка, и чуай означает помогать. И буквально фраза будет означать что-то типа «Не мог бы ты, не могли бы вы помочь мне с чем-то?». Но так переводить, мне кажется, не стоит, потому что вот, например, если возьмем фразу «Не мог бы ты идти быстрее», да, «Не мог бы ты помочь идти быстрее» звучит супер странно. Но логика, насколько я понимаю, такая: «Не мог бы ты помочь мне с моей просьбой и пойти побыстрее?» То есть у меня такая просьба к тебе, иди быстрее. Я вот это вот так понимаю. Поэтому, конечно же, эта фраза всегда употребляется, когда вы именно обращаетесь к кому-то. И эта фраза формальная.
по-моему, если вы хотите сделать такую неформальную просьбу, то можно опустить чуай. Но давайте пока лучше с чуай. Я просто так боюсь быть невежливой с тайцами. Они такие супер вежливые, супер уважают всех других. Поэтому предлагаю все-таки пока употреблять формальные выражения. Теперь давайте-ка посмотрим, как же ответить на такую просьбу. Now, let's learn how to respond to "could you please" type of question. If you want to say sure or of course, you can say ได้ครับ for males or ได้ค่ะ for females. ได้ is a verb to be able. So you are really just saying I can. Or instead of saying anything to answer the question directly, you can just do what you are asked to do. What if you can't do it? Пока разберемся с ответом «да». Если вы хотите сказать «да», конечно, то вы просто говорите «дай-ка» или «дай-кра». Буквально «да, я могу», потому что «дай» означает «мочь». Ну и как же отказать? How would you reply then? Saying no to people's request is seen as too direct in Thai society. So instead of saying no, I can't, you can start off with saying ขอโทษค่ะ or ขอโทษครับ which means I'm sorry, and then explain the reason why you can't do it. Okay. Ну, я так и думала. Я так и думала, что нет, не могу, вы не скажете. Ну, тайцы очень-очень вежливые, очень, как сказать, не могут они вот так вот нет сказать, когда вы в них что-то просите сделать. И действительно, если вы все-таки не можете помочь человеку с его просьбой, то лучше извиниться, хот-хот, и объяснить, почему вы не можете это сделать. Ну, а если теоретически просто взглянуть, то я не могу будет, наверное, мэйдай, мэйдай-ка, мэйдай-краб. Но не рекомендуется так говорить. Now let's review. Think of what you would say in this situation. Pretend you are talking with your Thai friend and he or she speaks very quickly. What would you say to your friend if you want him or her to speak slowly? Krup. Так, подождите, сейчас. Попросить человека говорить помедленнее. Чуай, пхут, ча-ча, дай майка. Проверим. Pim, the answer is? ช่วยพูดช้าๆได้ไหมคะ Okay, that just about does it for today's lesson. มีคำถามอะไรไหมคะ Do you have any questions? If you do, please ask us in the comment section. แล้วพบกันใหม่ค่ะ See you next time. Sawadee krab. ผมชื่อสตีฟครับ สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อสุภานีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักครับ ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ ขอโทษครับ ชื่ออะไรนะครับ ช่วยพูดช้าๆได้ไหมครับ สุภานีค่ะ Так, ну на этом наш урок закончился, то есть мы прослушали еще раз этот диалог, стало намного понятнее, и мне кажется, вот эти фразы вступительные тоже хорошо запомнились. Ну давайте повторим их, повторение мать учения. Так, секундочку, я сейчас тоже вспомню наш диалог. Да, например, как спросить, как тебя зовут? Кунче арайка? Кунче арайкраб? Как ответить, что тебя зовут так-то? Шанче имя, ка? Или помче имя, краб? Затем, если вы не расслышали имя человека, то вы можете переспросить его.
В этом случае говорим кунчы арайнака, кунчы арайнакраб. Затем приятно познакомиться. Инди тидай руджак, инди тидай руджакка, инди тидай руджаккраб. Так, дальше. Например, человек что-то сказал, вы не поняли и просите его повторить. Пхутва арайнака, пхутва арайнакраб. Затем, как попросить человека говорить помедленнее. Чуай пхут ча-ча даймайка. Чуай пхут ча-ча даймайкраб. И также, как попросить человека водить помедленнее. Чуай кап ча-ча даймайка. Чуай кап ча-ча даймайкраб. Идти быстрее. Чуай дын реу-реу даймайка. Чуай дын реу-реу даймайкраб. И на этом, кажется, все. На все. Ну и как ответить? Как ответить? Отвечаем дайка или же дайкраб. И если мы хотим отказать, то мы говорим кот-хот, кот-хот и объясняем причину. На этом все. Обязательно повторяйте новые слова и фразы. Ждите следующий урок. Я знаю, что я редко выкладываю видео. Кот-хотка. Дело в том, что это требует очень много времени и ресурсов, а у меня не всегда есть время и ресурсы. Но я обязательно постараюсь выкладывать видео чаще. Если вам нравятся мои видео и если вам этот контент кажется полезным, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях. Пишите обязательно, если у вас есть какие-то дополнения или исправления. Это тоже очень важно. Ну и давайте увидимся на следующем уроке. Джейган, бай-бай. มึงชื่ออะไร มึงจะรู้ไปทำไม กูจะได้ส่งกระเช้า ไปขอบคุณถูก กูชื่อจอม